संगत जी, सतसंगी जनों, जिन्हां ते गुरु पातशाह ने कृपा करके जीवन का कुछ समा अपनी हजूरी अंदर बिठाल के हरि जस कीर्तन का लाभ प्रदान कराना कीता है। आप सारे जाणू हो कि अज दा गुरमत समागम मेरे सत्कारयोग सरदारनी दविंदरजीत कौर जी, जो गुरु पातशाह तो मिले होए सुआसां दी पूंजी नूं इस मात लोक तो भोगदियां गुरु हुक्मां अनुसार पंज भौतिक शरीर का त्याग करते होए जीव आत्मा करके परलोक गमन कर चुके हैं। खालसा पंथ वालों तोरी हुई रहत मर्यादा मृतक संस्कार के अधीन अज उन्हां दा दुशहरा ते अंतिम अरदास का समागम चल रहा। कुछ दिन पहला रहत मर्यादा अनुसार उन्हां दे आत्मिक शांति लई ते परिवार नूं भाणा मनण दे बल लई गुरु पातशाह दा प्रकाश करके गृह विखे देग तैयार करके अरदास करदे होया सहज पाठ प्रारंभ किए गए। गुरु पातशाह ने रहमत की, पाठ प्रारंभ तो संपूर्णता सहित भोग पवाए। भोग तो उपरंत गुरु घर विखे दीवान हाल विच गुरु जी अपने तख्तां ते विराजमान होके अपने उपदेश बख्शदियां होया अपने कीर्तनी ਸਿੰਘਾਂ कोलों अपने बचनां की पूर्ति करा रहे सन। अंत सतगुर बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। कीर्तन का आखिरी शब्द जो साझा वो शब्द सी, सज्जन मेरे रंगुले जाए सुते जीरान, हम भी बंजा डूमणी रोमा झीणी बाण। मेरे प्यारे जड़े सज्जन सन वो शमशान घाट च जाके सौ गए। मैं उन्हां दी याद विच बड़ी धीमी आवाज़ विच मैनूं उन्हां दा बराग चेता आ रहा। ऐसी कोई शब्द आप जी नाल साझे कीता। उस तो पहला भी कीर्तन होया। थोड़ी देर लई दास नूं आप जी की सेवा लई हुक्म होया। दास की पहली बेनती हुंदी है कि गुरु पंथ विच दो हिस्से बड़े अहम ने। तीजा हिस्सा गुरु की साध संगत है। पहला हिस्सा है ग्रंथी सिंह, पाठी सिंह, गुरु के कीर्तनीय, कथावाचक, प्रचारक, ढाडी, कविश्री, कवि ते जथेदार साहबान पंजां तख्तां नाल जोड़े हुए। दूसरे हिस्से च हैगे ने पंज प्यारे साहबान, निहंग सिंह जथेबंदियां दे जथेदार, लोकां वालों दिते हुईयां उपाधियां, संत जी, बाबा जी, ब्रह्म ज्ञानी जी, हजूर महाराज, साध, परमहंस, ऐसे कुछ खिताब महापुरख जी लोकां वालों दिते हुए ने। जां फिर अकाल तख्त के जथेदार नूं अथराइज है, वो किसी नूं पंथक सेवा देख के कोई उन्हों पंथ वालों सन्मानित कर रहा है, उन्होंने पद्म भूषण का खिताब दे रहा है, जां कोई उन्होंने होर खिताब पंथक जिहड़े ने अहुदे वो दिते जा रहे ने उहदी सेवा नूं मद्देनज़र रख के। जां फिर किसी किसी नूं राष्ट्रपति वालों भी खिताब दिता जाता है। राष्ट्रपति के देश का जिम्मेवार हस्ती हुंदी है, वो हर वर्ग के कार्यशाली विच अपनी योग्यता पांदा होया, जिमें टीचरां विच एक अद्धे टीचर नूं सन्मानित करना है, धर्म की दुनिया विच भी धार्मिक बंदियां नूं सन्मानित करना है। उस लड़ी विच लोकां च किन्नी क सोझी है जां इन्हां दा की ऐसी कसवट्टी है जिहदे ते ला के ऐसे शब्द वरत देंदे। दूसरी बेनती है कि जिहड़े पहली कैटेगरी है उन्हां बारे दास की बेनती हुंदी है कि पहली कैटेगरी जिन्ने भी ग्रंथी पाठी ने इन्हां कोल पूरी योग्यता होनी चाहिए है।
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾ ਦੇ, ਲੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਕਸ ਸੈਲਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਈ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏ। ਕੇਵਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਓ, ਸਮੈਕ ਲੈਣੀ ਸਮੈਕ ਲਓ, ਫੀਮ ਲੈਣੀ ਫੀਮ ਲਓ, ਜੋ ਲੈਣਾ ਲਓ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਠੱਗੀ ਮਾਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਕਰ ਦੋ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੜੇ ਮਸਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ 'ਚ ਜਠੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪਹਿਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਦਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਏ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਠੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇ ਬੜਾਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਸਨਾ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਠਮਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 1 ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਗਰ ਤੁਗਲਬਾਲ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਵਰ ਚੁਣਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਟ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੜਕੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਬਰ ਤੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣ ਜਠੇਰੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਧਾਗੇ ਤਬੀਤ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਟੂਣੇ ਟਮਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਸੀ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਰੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਤੁਰੀ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਾਈ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਮਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪਗੜੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਸਾਡੀ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਛੱਡ ਗਈ।
दूसरा, उस दिन तो लैके अज तक इस परिवार का 70-80 हज़ार रुपया, लख रुपया खर्च होया। तीसरा, असी सारिਆਂ ने कोई 100 200 का तेल फूकिया अज अंतिम अरदास विच शामिल होने लई। जे थोड़ी गल पक्की हो गई है भी मर के कुछ नहीं होना, अपनी सोच थोड़ी है भरावो, फिर ये खर्च करो बंद। थोड़ी गां तो गां आमदन नहीं रहनी। जे ये काम हुक्म है सानू गुरु दा, इनू करना पूरा। फिर सारे पहला सिख धर्म बारे पूरा नॉलेज तैयार करो। कौन हुंदे सिख, किवें सिख बनते ने, किस तरीके नाल सिख अमृत वेले जागदा, किहड़ा नितनेम करदा है। बेटी दा अमृत वेले 2 बजे उठी है, और जदों इहदा शुरुआत होया मां दे पेट विच प्रकाश कौर दे च, उदों इहदी उम्र 38 साल लिख दित्ती गई। गुरु ग्रंथ साहब जी बचन करते ने, मरण लिखाए मंडल में आए, जीवन साजे माई। मौत का दिन मुकर हो जाता मां दे पेट शुरुआत विच। जे पेट विच 6 महीने का बच्चे ना मरना, 2 महीने का मरना, 3 महीने का मरना, ते मर जाता। बाहर आके 1 साल लैके मरना, 20 साल का मरना, 10 साल का, जदों भी उहदा टाइम आ गया उन्होंने इत्थों जाना पैना। हुण जाना असीं कह रहे हैं। अज तक इस परिवार दीआं अरदासां विच बार बार बेनती की गई कि जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे, घल्ले आवे नानका सद्दे उठी जाहे। बीबी जी नूं सद्दा आया दविंदरजीत कौर नूं ते उठ के गई। सद्दे उठी जाहे कहा गया, ये नहीं कहा गया भी मुक गई। हुण उहदा किहड़ा हिस्सा गया, ये सानूं सोचना पैना। दूसरी बेनती है, ये दुनिया की सच्चाई है इस धरती की कि जिथे मरना सच है ते जीना झूठ है। आप अपने धर्मां की मर्यादा है। हिंदू अपने मरे बंदे तो बाद 57वें दिन भोग पाते हैं, गरड़ पुराण की कथा पढ़ते हैं। ईसाई ते मुसलमान दफनाते हैं डैड बॉडियां। असी सिख समुदाय अपनी डैड बॉडी को संस्कारते हैं, अगन भेंट करते हैं। असी अपने नाम अगर सिंह ते कौर लाने हैं, असी एक गुरुद्वारा बनाने हैं, वो एक मंदिर बनाते हैं, वो एक मस्जिद बनाते हैं, वो एक गिरजा बनाते हैं। अगे आपो अपनी हैगे ने रीति रिवाज, इन्हों असी मर्यादा कहने हैं। कहण तो भाव कि गुरु पातशाह रहमत करन। हुण सिख दी बेटी सिख दे घर जानी है। हुण जदों सिख दी परिभाषा पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहब चो पुछिए भी पातशाह सिख कौन हुंदे ने, तो ये कहंदे ने सो सिख सगा बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे। मेरा वो सिख होएगा, मेरा दोस्त होएगा, मेरा भरा होएगा, जिहड़ा मेरे कहे च चलूगा, भाणे च चलूगा। हुण गुरु दा भाणा समझो की है। गुरु दा भाणा एक तां यह है भी सच बोलना। किसे हिंदू धर्म विच, किसे मुसलमान धर्म च, सिख धर्म च झूठ बोलने की कोई इजाजत नहीं है। दूसरा गुरु दा भाणा यह है कि एक परमात्मा ते सिद्ध रखना। परमात्मा है, ये गल विश्वास रखो, ये भी भाणा है। तीसरा गुरु दा भाणा है सिख समुदाय विच कि सिख मेरा कदे भी किसी नशे का सेवन नहीं करेगा। ये तीसरा भाणा लो। चौथा भाणा, सिख अपनी किरत कमाई च किसी का हक नहीं खाएगा। हक पराया नानका वो सूअर उस गाय। उदों दो ही सी, हिंदू ते मुसलमान इथे। हिंदू गां खाएगा, मुसलमान सूर खाएगा, जे दूजे का हक खाएगा। अगली बेनती है, सिख वो हुंदा जेड़ा शादी तो पहला, आनंद कारज तो पहला सिखां दी लड़की ते लड़का कदे भी अपने शरीर का शोषण नहीं करनगे, जाबते च रहणगे, ब्रह्मचरण का पालन करनगे। जदों धर्म की मर्यादा अनुसार उन्हां दे आनंद कारज कीते जाणगे, उस तो बाद लड़की ते लड़का एक पति पत्नी के स्वरूप विच खड़े हो जाणगे।
सारी जिंदगी पत्नी अपनी पति ते निर्भर करेगी ते पति अपनी पत्नी ते निर्भर करूगा। यह भी एक सिख दा पाना। हुण तुसीं आइडिया ला लिओ भी इन्हां च किहड़ी गल माड़ी कीती होई है जिहड़ी सानूं चंगी नहीं लगी, जिहड़ी अज एक देश नूं ते समाज नूं बड़ी लोड़ है इन्हां चीज़ां दी। अगला एक भाना है सिख दा कि मरण तो बाद लाइफ मुक्कनी नहीं है, लाइफ किसी नवे खत्ते च जाऊगी जिन्हों तुसी परलोक कहने हो। ये भाना है। इत्थे नहीं शरीर छुट इथना, इत्थे शरीर बनिया ते इत्थे डिगना, रूह पिछों आई ते अगे जाएगी। इहदे विच एक गल है कि रूह दा जिन्ना चिर तक असीं अपने शरीर तो उपर नहीं उठते इहदा लेखा भी होएगा। जिन्हों तुसीं पढ़दे आ चंगियाइयां बुराइयां बाचा धर्म अधूर, वो लेखा चाहे प्रधानमंत्री है चाहे राष्ट्रपति है बराबर होएगा, चाहे गरीब तो गरीब है चाहे अमीर तो अमीर है। कीते हुए कामां दा लेखा होएगा। जिहड़े काम करदा जांदा बंदे नूं सारा चेता हुंदा भी मेरे तो आ होया, मेरे तो आ होया, मेरे तो आ होया। अरे कोर्ट विच बंदा जाके झूठ बोल पैंदा, कोर्ट दे फैसले ठीक नहीं हो रहे, पर वो सच्ची दरगाह है। उन्होंने गुरु पातशाह कहते हैं उत्थे सच्चे ही सच निबड़े, चुन बख कड्डा च जमालिया। हिंदू धर्म ते सिख धर्म अनुसार इस जून तो बाद जे असी सुरखरू ना होए तो सानू 84 लाख जून च फिर भेजा जा रहा। ये गुरुआं दे बचन ने, मेरे नहीं गए है। पढ़ो बाणी। हिंदू भगत त्रिलोचन ये कह रहा कि यह प्राणी जे तेनों मर लग्या अपने बच्चे दा लड़के दा चेते आया ते तू सूर दी जून च पै जाएगा। जे तेनों मरन लग्या अपने मकाना दा चेते रह गया ते तू प्रेत जून विच चले जाएगा। प्रेत जून है। हुण मेरी बेनती है भी अज सिख इन्हां कम्मां तो डरे, सच बोलण तो घबराए, केस रखण तो घबराए। सरदार है दुनिया विच, तुहानूं कल्लिआं नूं सरदार कहा गया। अगे इलाके च किदा सरदार हुंदा सी। अज तुहाडी ये भी अजीब गल सी सिखां च। सिखां कोई जट नहीं सिख हुंदा, कोई तरखान नहीं सिख हुंदा, सिख केवल सिख हुंदा। भाव सिखां दीआं जातां खत्म कर दित्तियां गईआं सी। सिखां विच इस्त्री नूं बराबरता दित्ती गई, जिन्हों इत्थे पैर दी जुत्ती बना के रखा गया। इस्लाम विच उहनूं सुन्नत नहीं करवाई, हिंदू धर्म च उहनूं जनेऊ नहीं पाया, सिख धर्म विच उहनूं बराबरता दे के एक किरपान दित्ती गई, एक शास्त्र दिता गया। दुनिया की पहली कौम है जिहदे कोल हर टाइम एक 9 इंची की किरपान रह सकती है भारत विच। मेरे भरा विदेश विच भी लैके बैठे ने। पर जदों तुसीं ये सारा कुछ छड्ड के अपने नाम अगर सिंह ते कौर ला ले माड़े मोटे, वो भी तुहाडे आने वाले बच्चे लवाना पसंद नहीं करनगे। गुरुद्वारे बना ले, उत्थे तुसीं बैठना पसंद नहीं करते। अगे हो गई राजनीतिक स्टैंड। उत्थे अगे तुहाडे दो हिस्से हुंदे सी, काली ते कांग्रेसी। मैनूं कोई इतराज नहीं है। अज तुसीं 5 हिस्सियां च वंडे गए। जे तुसीं 2 हिस्सियां च वंडे गए सी तो तुसीं किन्ने क सुखी सी। हुण जो तुसीं 5 च वंडे जाओगे तो तुसीं किन्ने क सौखे होर होवोगे, ये तुसीं आप सोचना। मैनूं कोई इतराज नहीं है। दूसरी बेनती है कि पिंड विच तुसीं किद्दां एक दूजे नाल वरतदे हो, वो तुहानूं मेरे नालों ज्यादा पता। हजे तुहानूं पता है कि नंगे ते खाली आए हैं ते नंगे ते खाली तुर जाना, ये तुहानूं पता। दूसरी बेनती है कि मैं हुण इह टॉपिक नूं लम्मा ना खड़ा, किदां तुहाडे नां रखदे ने। सिख दा नां श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो रखिया जांदा। कोई पत्तरी नहीं खोली जाती, मासी नूं नहीं पुछया जांदा, बच्चे नूं इत्थे लटाया के मत्था टका के कड़ाह प्रसादी देग बनाई जाती। हर खुशी ते गमी विच सिखां च कड़ाह प्रसादी देग बनाई जाती है। इहदे च बराबर घ्यो बराबर मिठा ते आटा पाया जाता ते 2 बाणियां दा जाप कीता जाता। ये देग नूं उच्चे थां ते सुभाएमान कीता जाता, संगत तो उच्चे थां ते इहनूं सुशोभित कीता जाता, सिर ते उठाया जाता और खुशी गमी विच कीर्तन कीता जाता।
ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਮੈਕ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਰਚ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ DSP ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਕੋਈ ਹਰ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ SSB ਬਣਨਾ, ਮੈਂ IG ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਰਗੇਟ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ +2 ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ, ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਾਰਚੂਨ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣੀ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੁਣਨੇ ਗੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਐ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਹੋਏ। 1500 ਸਾਲ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਪੱਤਰੀ ਖਿਲਾਣ ਗਏ ਹੋਣ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਫੜ ਲਏ ਪੈਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੇ। ਆਹ ਸਰੀਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ 'ਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਂ ਲਵਾਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰਹੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾੜੀਆਂ ਕਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਲਹਿੰਗੇ ਪਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਲਚਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜਦਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੁੱਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲਾਵਾਂ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਗੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਐ ਵੀ ਦਾ ਰਹੇ ਕੱਖ ਨਾ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਤਬੀਤ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਟੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਟੱਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਦੇ ਟੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਭਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ।
मैं तो अजे सिखियार्थी सिख बन रहा, सिक्ख्या लैण वाला, तां मैनूं पता लगदा भी लोकां दी की हालत है। बीमारी इन्नी फैल रही है कि लोग घबराए पे ने, कुड़ियां छड्डियां जा रही ने, ते हुण 1.5 महीना इदां हथ जोड़े रहने, मुड़ के तुसीं पता नहीं की कर लेना की नहीं कर लेना। तुहानूं बिना काम करते रोटी किसी ने देनी नहीं। तुसीं पंजाब नूं तरक्की कराउण वास्ते टैक्स घटाए, मैनूं कोई दुख नहीं, पंजाब तरक्की करे। भारत वास्ते थोड़े टैक्स गए, भारत तरक्की करे, मैनूं बड़ी खुशी है। हुण मैनूं अगली बेनती, तुसीं कोठियां बनाईयां, बड़ी खुशी है, तुसीं उत्थे पाठ पढ़ो। जे प्रसाद बसै सुख मंदिर तिसै ध्याए सदा मन अंदर। जे परमात्मा ने दात दित्ती है तो भोगो। पर मेरी बेनती यह हुंदी भी तुसीं सिख कौम बारे कदे सोचिया वेले बह के? मैं भी सिखां दे घर जम्मिया, मैं कौम विच की करूंगा, मेरी की जिम्मेवारी है? इस करके प्यारिओ, मेरी बेनती है कि सरदार राजवीर सिंह जी उत्थे गए होणगे बिठमी। हुण मैं एक टॉपिक छोटा जिहा होर देवां। ये पहला गुरु है जिहड़ा गरीब नवाज है, निमाणियां दा माण, नताणियां दा ताण, नियोटियां दी ओट। बेशक कामरेडां नूं इस गल दा ना उन्हीं सोचिया ना होए इस गल बारे भी नानक जी ने किरती नूं किन्ना चुक्या, लालो नूं चुक्या ना कि भागो नूं चुक्या। पर अज वो भरा भी शराब पीण, जिहड़ा भी बंदा कोई नशा पींदा है, 4 गल्लां मनुख जूनी लई खास ने। पहली है तंदुरुस्ती। ये तंदुरुस्ती डंगरां नूं चाहीदी है, पशु पंछियां नूं चाहीदी है, रुखां बूटियां फसलां नूं चाहीदी है। ते मित्रो, तुहाडी पंजाब दी शराब, तुहाडे पंजाब विच इत्थे दी पंजाब दी बनी हुई शराब विक सकती है, पर समैक, भुक्की, फीम, कैप्सूल, जर्दे, ये चीज़ां डोडे नहीं विक सकते। कली शराब विक सकती है, पिंडां च शराब नहीं निकल सकती। कानून जो है वो शराब जिहड़ी तुहानूं बेची गई है, वो राजस्थान दी नहीं होएगी, हिमाचल दी नहीं होएगी, हरियाणे दी नहीं होएगी, पंजाब दी होएगी बनी। ते उहदे ते लिख दिता गया पंजाबी विच लाल अखरां च, पीना सेहत लई हानिकारक लिख दिता गया। ते जे पीओगे तो सेहत खराब हो जाओ। ऐनी जरूरी चीज है सेहत। दूसरी बेनती है, जिथे मनुख नूं सेहत बड़ी जरूरी है, उत्थे मनुख नूं पैसे की बड़ी लोड़ है। डंगरां नूं पैसिਆਂ की कोई लोड़ नहीं, फसलों नूं पैसिਆਂ की लोड़ नहीं है, बंदे नूं पैसे की लोड़ है। ते जिहड़ा भी बंदा कोई नशा वरतूगा, घट्टो घट्ट बेचण वाला 4 पैसे खट सकदा, पर उन्हां पैसिਆਂ नाल जिहड़ा मकान बनाऊगा जां जायदाद बनाऊगा, अग लगी रहूगी उन्होंने। हजारां बच्चों की उन्हें मां प्यो नूं दुखी किया होया, हजारां घर दियां नूं रुआया उस शराब बेच के। उन्होंने कोठे च कदे ठंड नहीं पएगी। कहण तो भाव बेचण वाला शायद 4 पैसे बना ले, पर खरीदण वाले कोल कदे भी पैसा जमा नहीं होएगा। पैसा गया, सेहत गई। तीजी चीज बंदे नूं इज्जत चाहिदी है। डंगरां नूं कोई इज्जत दा एहसास नहीं है। डंगर कुट लो, रज के मैं नूं कुट लो, डंगरां च खड़ जाऊगा को, मैं उन्होंने मखौल नहीं करूंगा लागे मैं मझ भी अज मार खा के कित्थों आया, कोई नहीं पुछूंगा। थानू माड़ी जी कोई गल भी कह दे, तुसीं सत्ती कपड़ी अग लगती है भी तू होए कौन मैनू कहण वाला। यह है इज्जत। ते नशे पीण वाले बंदे दी कोई भी इज्जत नहीं, ना समाज विच ना परिवार विच। इज्जत गई, पैसा गया, सेहत गई। चौथी चीज है मनुख नूं घर दी शांति। घर बनाई दा भी घर विच बाहरों थके टुटे आईए ते आने ठंड पै जाए। कुड़ी अपनी मोबाइल लैके बैठी है,
ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਟਰਨ ਮਾਰਨ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਡਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਐ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਆਣਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਰੱਜ ਕੇ ਡੱਫ ਕੇ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੰਦੇ ਦੌੜਦੇ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਔਖੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਤਾਂ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੰਗਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਪੱਠੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੂਗਾ ਪੈਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਜੋਗੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪੱਠੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਮਾ ਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਐ, ਨਸ਼ੇ ਪੀ ਜਾਣੇ ਐ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਪੀਣੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਲਦੇ ਨੇ ਸੁਨਤ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹ ਰਲਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੋਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਰਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋ ਪੌਲ ਛੱਕ ਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ 5 ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਪਿਓ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਗੰਦਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਉੱਚਾ ਹੋਏ, ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਭੈੜਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਵੀਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਆ 5 ਕੱਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬੱਜਰ ਕਿਰਾਇਤੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਦੇ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੇ। ਆਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਆਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਏ ਮੱਠ ਮੁੱਠ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਿਦਕ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੱਠ ਢਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਇੰਚੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3.5 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਵਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ, ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਫ ਤੋਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰ ਸੌਦਾ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੋਏਗੀ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਰਸੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਤੇ ਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਕੇਸਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰਾ ਕੱਪੜਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੰਗ ਤੱਕ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮਸਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕੇ ਲਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗੂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜਾਣ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਸਮਝੂੰਗਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਢੱਕਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਛਹਿਰੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕੱਟੇ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਹਾ ਨੰਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖ 150 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਬੜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਲਿਪ ਪਏ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਉਹ ਦੁਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਜੇਠੂਵਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋੜਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੁੱਢੇ ਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜਨਗੇ, ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਕੰਮਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਆਏ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਆਏ। ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਿਰ 'ਚ ਰਸੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੋਏ ਕੰਨ ਤੇ ਦੋਏ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਦੋਏ ਲੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਣਾ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਠੱਗੀ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਏ ਸਨ? ਦੋਏ ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਆਨੀ ਚੇਤੇ ਆਣੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਾ ਇਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੱਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਜੈਂਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਗਊ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਾਣਾ ਗੁੜਤੀ ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦੀ ਲਾਣੀ ਗੁੜਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਮਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ, ਯੂਪੀ ਜੰਮੇ, ਬਿਹਾਰ ਜੰਮੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜੰਮੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ 5 4 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਚੂਲਾ ਛਕਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ, ਪੌੜ ਛਕਾ ਦੇਣੀ।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨੀ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਵੀ ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਬਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਸਫਲੀ ਕਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਲੁਆਤੀ ਪੌਲ ਛਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਪੜਨਾ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਗਨ ਸੋਧਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠਾਕੇ ਲਾਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਪਾਣੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਲਿਆਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੜੋ ਸਾਰੀ ਵੀ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿ ਕੜਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੜਮਾਈ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਠਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਲਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਦੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਮੰਗਾਏ ਉਨੇ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਾਏ ਵੀ 12 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਧੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, 12-13 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਓ। ਉਨੇ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਟੌਰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੀ ਜੰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ 400 ਆ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦਈ, ਜੰਜ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ। ਸੰਭਾਲੀ ਕੀ? ਖੁੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੀਟ ਦਈ। ਇਹ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ MP 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹਣੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਵਿਆਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦੇ, 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ 200 ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, 200 ਟੱਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪ ਕੰਮ ਚੱਲ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੂਕ ਦਿੰਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੜਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੰਜ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੀਕਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਸੱਜਣਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਆਏ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕੋਈ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਉਜੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 5 ਜਾਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਲ ਛਕਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਆ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਸੱਧੂ, ਆ ਸਿੰਧੂ, ਖੂਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਮਿਹਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾੜੀਆਂ,
ਪਰ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਸੈਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਬੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਫਲਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੈਕ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਫੀਮ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੱਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਆਰੇ ਤੇ 8 ਪੜਿਆ, 8000 ਮਿਲਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਧਦਾ, ਕਿੱਲ ਠੋਕਦਾ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਰਖਾਣ ਦਾ, ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ SDO ਲੱਗਿਆ, 15 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ 3 ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬੰਬੀਆਂ 3 ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ SDO ਲੱਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਰਖਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੱਟ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਕਾਈ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਗੋਦ ਦੇ ਲੜਕੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਲੜਕੇ 6 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ, ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਭਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਫਿਰ ਪੱਲਾ ਫੜਾਣਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾ, ਹੱਬੇ ਸਾਖ ਕਢਾਵੇ ਡਿੱਠੇ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਟੈਂਡੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਵੀਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਨਾਨੇ, ਮਾਮੇ ਸਾਰੇ ਮੇਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਐ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਐ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਫੜਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ, 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 7 ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ 4 ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਗਲੀ ਲਾਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਮ ਕੀਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, 4 ਲਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੈ, ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਲਾਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਕੇ ਦੇਗ ਬਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਾ ਪਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ 50-50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅਜਾੜਾ। ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੂਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਜੰਜ ਅੱਧੀ ਜੰਜ ਮੂਵੀ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਇੱਕ ਜੰਮਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਨਿਆਣਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏ, ਐਦਾਂ ਟੌਰ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਟੌਰ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਨਗਰ 'ਚ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ 38 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
पर ये सारा थोड़े ग्रंथियां की जिम्मेवारी, मेरी कोई जिम्मेवारी। मैनू तो मेरे नाल तेल फूकना। हुण मैनू एक उत्थे डीकदे ने सेखमा, वो कहते साडे कोल आयो। हुण मेरे को दो सवेरे आए भी साडी मुंडा मर गया, उत्थे आयो। तो मैं ये खप पाना जाके लोकां च। कोई मेरा जी नहीं है भी मैं तुहानू कहां भी तुसीं मैनू कोई मेरी इनकम सोर्स मेरे कोल हैगा है, तुहाडा दिता हैगा है। पर मैं चाहना इन्हां दा जरूर सत्कार होए, कीर्तियां दा भी करो, इन्हां दा करो। ये प्रोफैशनल लोग हुंदे ने। ते मैनू तुहाडी सिर्फ इसे गल दी मेरी भिख है, मेरे हत्थ अड्डे ने भी तुहाडे च सिੱਖੀ दे जज्बात पैदा हो जाण। तुसीं अपनी औलाद नूं संभाल लो, अपने बुढ़ियां दी पग उच्ची रखो, जे उच्ची नहीं करनी तो थल्ले ना सुੱਟੋ। ते अपने गुरुद्वारे वधिया बनाए है, इत्थे सवेरे भी बैठो, हर स्कूल बनिया बच्चों की इज्जत विद्या लैण लई। यह धर्म की गल लैण वास्ते बनिया सी। इस करके जिदा तक देश में धर्म नहीं रहेगा उन्ना चिर देश कदे भी चंगे तरीके नाल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हर बंदा डरे पे मैं झूठ नहीं बोलना, हर बंदा डरे मैं नशे नहीं पीने, हर बंदा डरे मैं करैक्टरलैस नहीं होना, हर बंदा डरे मैं कदे किसी का बुरा नहीं करना। ते अपने आप ही सारा समाजिक ढांचा ठीक हो जाएगा। सानू थाने जाण की कदे भी लोड़ नहीं पेगी, सानू जिंदरे लाण की लोड़ नहीं पेगी। ऐदां दा समा आ सकता है जे आपां बंदे यतन करिए। ते ओह की है, अपने अपने धर्मां विच चलिए। हिंदू सच्चा हिंदू होए, ते मुसलमान सच्चा मुसलमान, ते ईसाई सच्चा ईसाई, ते सिख सारे सच्चे किहदे सिख होण? श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे। एक गल फेर कह दिंदा, जिहड़ा बंदा सिख नहीं बनदा ਉਹਨੂੰ सानू लिखिया होया रहत मर्यादा च कि कुड़ी मार, नड़ी मार, सिर गुमना, रोटी बेटी की सांझ नहीं पानी। आ एक छत है। ये कादियां च भी मैं देखी। एक डीसी साडे कोल आण लग पिया, कादियां दा मौलवी। साडे घरे उन्हां जाके नमाज करनी, लंगर छक लेना। जदों इन्हां नूं पता लग्या जमात वालियां नूं भी जांदा सिखां दे घर, इन्हें उन्होंने फतवा लाता। फतवा लाता भी तेरियां लत्तां वड्डणीਆਂ चौंक विच, तेरे बच्चों की सारी जमात वालों खर्च दिता जाऊगा, तू घर च नहीं वड़ना, या सिखां दा वल जा या इत्थे बैठ। ਉਹ दिन जाए जिथे जाना, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ घर नहीं सदना, तुझे घर नहीं जाना। ये ਤਾਂ होना सी ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ 70 ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ 15। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ 10, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੱਪ ਪਾ ਕੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਥੋੜੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਮਸਾ 15 ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ 70 ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ। कोई ਉਹ बाबे ਦਾ चेला, कोई ਉੱਥੇ जाके बैठा, कोई ਉੱਥੇ जाके बैठा। ਕੱਖ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ देना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਪ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਗਰਤੀ ਆਏ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਲੰਘਣਾ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਆ ਕੇ ਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਭੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਹਣਾ। ਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦਾਣੇ ਰੱਖਣੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਫਣ ਤੇ ਸੂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਸਾਲ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 4 ਮੀਟਰ 4.5 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੂਟ ਸਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਲਣ ਆਪ ਲਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਾ ਆਪ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਚ ਬਰਚਰਤ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੇ
ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੜਾ ਕੰਘਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥੀ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਰਥੀ ਤੇ ਪਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਲੱਤਾਂ ਕਰਨਾ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟੰਮਣਾ ਭੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਟੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਭੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉਠਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬੇਟੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਹੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਹੇ। ਇਦਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੰਜਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਿਠਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲਪਦੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੁਹਾ ਧੁਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆਨੇ ਆ, ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਪੈਣਾ। ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਣਾ ਪਏ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜੇ, ਸਾਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਟੰਕਰ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਆਮ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਭਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਥੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਥੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿਖਾ ਚੁਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਟਾਫਟ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਾਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ ਫੱਟਾ ਚੁੱਕੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੂੰਦਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੋ। ਓਏ ਬਾਪੂ ਕਿਉਂ? ਏਦਾਂ ਬੁੱਢੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੱਟਾ ਸੁੱਟਦੇ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਗਲਬਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਫੱਟਾ ਮੂੰਹਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਫੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਅੰਗੀਠਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗੀਠਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਂਗ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਦੇ 7 ਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪਾਲ ਕਰਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੋਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜਵੀਰ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਇਓ, ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਮੜੀ, ਅਸਥੀਆਂ ਤੇ ਰਾਖ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਬੁਰਦੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਲੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਦੱਬਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਇਓ। ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਵੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਇਓ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਪਾਠ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾ। ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 10ਵਾਂ ਹੈ, ਭੋਗ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵਧੀਆ ਸੰਥਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੇ ਠੀਕ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰ, ਆਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲੈ, ਮੁੱਕੀ ਐਦਾਂ ਦੇ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟ੍ਰੇਨਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਪੱਤਲਾਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਮਰਾ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਪੜ ਗਿਆ, ਪੱਤਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵਹਿਮ ਚ ਪਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਆਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੱਲ, ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਤ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾਈ ਤਲਾਈ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਜਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ। ਭਾਵ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਜਾਈ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰੀਣਾ ਜਾਂ ਚਵਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਾਠ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਿਮ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਓ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਵਿਦਾਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਗੋਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਥੋਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਜੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਓ। ਆਪਣੇ ਤੁਗਲਬਾਲ ਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਚੰਗੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਆਣੇ 2-3 ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਪੈਲਸਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੁਬਾਰੀ ਕਈ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਚੁਬਾਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਠ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਦੋਏ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਜੱਟ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕੁੜੀ, ਜਾਤ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਠੱਪੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਟਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਐਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ 400-200 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 200-400 ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੂਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੂਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਐਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਸਮੈਕਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਆਪੀ ਬਣਿਆ ਪਟੇ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ 72 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, 73 ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੱਕੋ ਤਮੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ।
ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਤਾਈਓ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਲ ਲੋਕ ਹੋ, ਰਿਆੜਕੀ ਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਰ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਾੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਛੀਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਾੜਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਧਾਗੇ ਤਬੀਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰਾਓ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ। ਇਹਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਾਓ। ਪਿੰਡ ਦੇ 9-10 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਐਦਾਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਖੋਲੋ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾਨੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਦੇ, ਤੇ ਥਾਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਚੂੜੇ ਲਵਾਣੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਸਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਸਰਵ ਕਰਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਐਦਾਂ ਪੰਗਤਾਂ 'ਚ ਆਪੇ ਸਰਵ ਕਰਦਿਆ ਕਰਨ। ਲੋੜ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਜੰਝ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੋ। ਥੋੜਾ ਸਾਦਾ ਖਾਓ, ਸਾਦਾ ਖਾਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2 ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਗਲਤ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਖਾਓ, ਹਲਕਾ ਖਾਓ, ਥੋੜਾ ਖਾਓ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਾਦਾ, ਹਲਕਾ ਤੇ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ, ਫੁਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਛੇਤੀ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪ੍ਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤੰਗ ਆਵ ਹੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਘਰ ਸੁਭਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ।
ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੀ ਪੌਲ ਪਈਏ। ਘਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਕਹਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਰਿਹਾ, ਚੇਲੇ ਚੇਲੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਰ ਲਹਿਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ, ਐਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ, ਚੇਲਾ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਮਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ 2 ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਐਦਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ 2 ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹਮਲੇ ਮਾਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਐਦਾਂ ਨਕਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਣੀ ਆਣੀ ਤੋਂ ਡਰਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਬੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ